So enhanced type of MOSFET is also categorized in two ways: N channel MOSFET and P channel MOSFET, similar to depletion MOSFET. But why it is known as enhanced MOSFET? Why it is called as enhanced MOSFET? So here again I am drawing the construction. Okay, so see again how I am drawing it. See the construction I am drawing. You have to every time draw like this. Here it is gate. Here it is substrate. Correct? And then finally metal oxide. Na? So here these are the metal oxides. Then this shaded part of silicon dioxide, hence metal oxide semiconductor. Metal oxide semiconductor field effect transistor. So this is MOSFET. Huh? And if you again remember, this is what your JFET. P, and this entire channel is N. This gate is made common. Here you have source, you have drain. So if you remember it, this is JFET and this is MOSFET. Again MOSFET, depletion MOSFET, enhanced MOSFET. So I hope it is clear. Huh? Every time there is, I think, no need to explain this again and again. So this is drain terminal. This is gate terminal. This is source terminal. This is substrate terminal. Again, for explaining N channel, P channel, I am making copy of it. Okay. So as you can see, if you remember, in case of DMOSFET, there was channel like this. Here channel like this. In case of depletion MOSFET. But in case of enhanced MOSFET, the channel is not present. This channel is not present. In DMOSFET, here channel was there. So in enhanced MOSFET, channel is not present. Hence it is called as enhanced MOSFET. So here, as you can see, in N channel MOSFET, this drain is made up of N material, source is made up of N material, and substrate again, it is made up of P type of material. So this is your N channel MOSFET. आता तुम्ही म्हणाल याच्यात चॅनलच नाहीये, मग याला N चॅनल का म्हणतात ते समजेल तुम्हाला. This is P type of material. Drain is made up of P. This is also made up of P material. Substrate is made up of N material. So obviously this becomes now P channel MOSFET. So this is N channel enhanced MOSFET. This is P channel enhanced MOSFET. Why the name enhanced is given? We'll see that. बघा आता ह्या याच्यामध्ये हा P टाइप मटेरियल आणि गेट याला पार्टिशन करणारा काहीच नाहीये, त्याच्यामुळे याला डिप्लिशन म्हणत नाही. त्या केसमध्ये काय होता, डिप्लिशन मॉस्फेटच्या केसमध्ये काय होता, इथे एक चॅनल होता, एन चॅनल होता, आणि ह्या केसमध्ये इथे पी चॅनल होता डिप्लिशनच्या केसमध्ये, पण इथे ते नाही, म्हणून याला एनहान्स्ड मॉस्फेट म्हणतात.
मग इथे चॅनलच नाहीये तर हा एन चॅनल पी चॅनल झाला कस काय, हा एक मोठा प्रश्न आहे. बरोबर. सो विल सी द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ MOSFET, how the MOSFET works. We'll see it. So give attention carefully. बघा, जेफेट आणि डिप्लिशन मॉस्फेट वर्किंग सेम होतं की निगेटिव्ह व्होल्टेज वाढवत गेलं की करंट कमी होत होता. बरोबर. निगेटिव्ह व्होल्टेज वाढवलं की करंट कमी होत होता. पण आता एनहान्स मॉस्फेटचं तसं नाही, वर्किंग तसं नाही, लक्षात घ्या. हा, त्या केसमध्ये काय होतं, डिप्लिशन मॉस्फेटच्या सुरुवातीला व्हीजीएस 0 होतं, किंवा जेफेट आणि डिप्लिशन मॉस्फेट वर्किंग सेम आहे. इनिशियली व्हीजीएस 0, मॅक्सिमम करंट फ्लो होतो. जसजसं निगेटिव्ह व्होल्टेज व्हीजीएसचं वाढत जाणार, या व्हीजीएस मध्ये जसजसं निगेटिव्ह व्होल्टेज वाढत जाईल तसतसं इलेक्ट्रॉन्स हे काय म्हणतात की रिपेल होतात किंवा चॅनलची साईज कमी होते, त्यामुळे करंट फ्लो हा कमी होत होता त्या केसमध्ये. बट इन केस ऑफ एनहान्स मॉस्फेट, सी, इनिशियली suppose VGS is 0 and VDS is applied like this. VDS असा अप्लाय केला, बरोबर, आणि हा सबस्ट्रेट जो आहे तो ग्राउंडला दिला. सिमिलर आहे डिप्लिशन मॉस्फेट सारखा. पण डिप्लिशन मॉस्फेटला त्या केसमध्ये काय होतं, कलर चेंज करतो. हा जो काही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता, या इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हायला जागा होती. म्हणजेच काय की या ड्रेन आणि सोर्स मध्ये एक ब्रिज होता. बरोबर. हा असा ब्रिज होता इथे, ज्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स जात होते. पण आता तसं नाहीये. इन केस ऑफ एनहान्स मॉस्फेट देयर इज नो प्रेझेन्स ऑफ चॅनल. सो व्हेन VGS is 0, sorry, here it is VDS and VGS is 0. VGS जरी 0 असला तरी पण करंट फ्लो होऊ शकत नाही, कारण की ब्रिज नाहीये करंट फ्लो व्हायला, चॅनल नाहीये करंट फ्लो व्हायला. सो इन केस ऑफ एनहान्स मॉस्फेट, व्हेन VGS is 0, करंट इज ऑल्सो 0. करंट इज ऑल्सो 0. बघा, उलट आहे, उलट आहे, लक्षात घ्या, उलट आहे. So now what we'll do, we'll apply small positive voltage. We'll apply small positive voltage. In case of enhanced MOSFET, the voltage applied here was negative. इथे आपण निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करत होतो. आता इथे ह्या केसमध्ये आपण VGS हा पॉझिटिव्ह अप्लाय करतोय. VGS आपण पॉझिटिव्ह अप्लाय करतोय. बरोबर. सो दिस पॉझिटिव्ह VGS म्हणजेच काय, तुमच्या गेटवर आता पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट झालाय. सो दिस पॉझिटिव्ह चार्ज व्हॉट विल डू, दिस इज P टाइप ऑफ मटेरियल. याच्यामध्ये खूप सारे होल्स आहे. बरोबर, खूप सारे होल्स आहे, पण स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स पण आहे, स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पण आहे. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स गेट टर्मिनल. So I am changing the color. So these electrons will be attracted towards the gate terminal like this. असे ह्या एक प्रकारे त्या भिंतीला चिटकलेच असे इलेक्ट्रॉन्स, like this. So initially when small VGS is applied, very few electrons will be attracted towards this wall, this semiconductor oxide. When you apply large VGS, more number of electrons will be attracted towards this VGS or the gate terminal. So hence you can say this structure of channel is created later on. जसं तुम्ही रामायण पाहिलंय आणि त्याच्यामध्ये राम सेतू पूल
ते वानर बांधतात ना दगड टाकून, सिमिलरली असं कन्सिडर करा की हे इंडिया आहे आणि हे श्रीलंका आहे. याच्यामध्ये हा राम सेतू ब्रिज तयार झाला. का तयार झाला? इथे गेटला आपण पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय केलं, गेटला पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय केलं, त्यामुळे या सबस्ट्रेट मधले थोडे काही जे इलेक्ट्रॉन्स होते ते अट्रॅक्ट झाले गेटकडे. गेटकडे अट्रॅक्ट झाल्यामुळे इथे एक फिक्टिशियस चॅनल क्रिएट झाला. तो फिजिकली नाहीये, फिजिकली डिप्लिशन मॉस्फेट मध्ये, पण एनहान्स मॉस्फेट मध्ये तो क्रिएट झाला. म्हणजे त्याच्यात काय झालं, एनहान्समेंट झालं स्ट्रक्चर मध्ये, म्हणजे तो व्हर्च्युअली क्रिएट झाला थोड्या वेळेसाठी. सो वेन दिस ब्रिज इज कम्प्लिटेड, द इलेक्ट्रॉन्स entering from the source are then going towards the drain like this, and then current flows. So more positive voltage you will apply to the VGS, the width of fictitious channel will increase, and the more number of electrons will go. So obviously for more VGS, current value will increase. म्हणजे ऑब्विसली चॅनल कोण क्रिएट करतोय? तर व्हीजीएस क्रिएट करतोय, म्हणून तो कंट्रोलिंग टर्मिनल आहे. कंट्रोलिंग टर्मिनल इथे गेट आहे, लक्षात घ्या, आणि बीजेटी मध्ये बेस होता, कंट्रोलिंग टर्मिनल बेस होता. सो ऍज यू इन्क्रीज द व्होल्टेज, दिस चॅनल विड्थ विल इन्क्रीज, अँड ऑब्वियसली द लार्जर करंट विल फ्लो. इज इट क्लिअर? येस सर. बघा लक्षात कसं ठेवायचं बघा, जेफेटला जसं निगेटिव्ह व्होल्टेज वाढवाल, जेफेटच्या केसमध्ये डिप्लिशन रिजन वाढतो, चॅनलची विड्थ कमी होते. त्याच्यामुळे जसं पाईप छोटा झाला की पाणी कमी जातं, तसंच जेफेट मध्ये होतं की चॅनल विड्थ कमी झाली, करंट फ्लो कमी झाला. त्यानंतर डिप्लिशन मॉस्फेट मध्ये कसं लक्षात ठेवायचंय, जसं गाड्या ह्या डोंगर दऱ्यांमधून जाते, रस्ता चिवळ असतो, बरोबर, चॅनल छोटा आहे, जर कोणी ढकललं गेलं तर कसं दरीत जम पडतं, तशाच पद्धतीने डिप्लिशन मॉस्फेट मध्ये, ठीक आहे, एक्झाम्पल थोडंसं फनी वाटत असेल पण लक्षात ठेवण्यासाठी सोपं आहे, की जसं तो चॅनल मधून इलेक्ट्रॉन जाईल, निगेटिव्ह गेट त्याला रिपेल करेल आणि इलेक्ट्रॉन दरीत पडेल, म्हणजे तो ड्रेनकडे जाणार नाही, इलेक्ट्रॉन फ्लो कमी झाला. म्हणजे डिप्लिशन मॉस्फेट आणि जे मॉस्फेट दोन्ही केसमध्ये व्हीजीएस हा निगेटिव्ह असणार आहे एन चॅनलला, म्हणजे तो काय करतो, करंटला कमी करतो. पण एनहान्स मॉस्फेट मध्ये ऑलरेडी चॅनल प्रेझेंट नाहीये, त्याच्यामुळे करंट फ्लो होतच नाही सुरुवातीला. ज्यावेळेस व्हीजीएस 0 आहे, करंट फ्लो होत नाही. मग करंट फ्लो होण्यासाठी आपल्याला पॉझिटिव्ह व्हीजीएस द्यावा लागतो. मग तो पॉझिटिव्ह व्हीजीएस इलेक्ट्रॉन्सला या पी सबस्ट्रेट मधून अट्रॅक्ट करून चॅनल क्रिएट करतो, आणि जेव्हा जसा चॅनल क्रिएट होईल तसा करंट फ्लोला सुरुवात होईल. म्हणजे बघा, जेफेट आणि डिप्लिशन मॉस्फेट या दोन्ही केसमध्ये व्हीजीएस आपण निगेटिव्ह अप्लाय करतो, आणि इन केस ऑफ एनहान्स मॉस्फेट आपण चॅनल क्रिएट करतो पॉझिटिव्ह व्हीजीएस अप्लाय करून. म्हणजे वर्किंग उलट होतं बघा, की करंट वाढण्यासाठी व्हीजीएस वाढवावा लागतोय एनहान्स मध्ये, आणि डिप्लिशन आणि जेफेट मध्ये करंट फ्लो कमी करण्यासाठी आपल्याला व्हीजीएस वाढवावा लागतोय. एवढाच फरक आहे. आणि जर सिम्बॉल तुम्ही जर बघितला तर सिम्बॉल बघा, एनहान्स साठी दिस इज युअर ड्रेन, दिस इज युअर सोर्स, करेक्ट? And see, this is your gate. If you see it clearly, there is a partition between this. आणि तेच डिप्लिशनच्या केसमध्ये ही लाईन कंप्लीट होती. त्याचा अर्थ काय, की सुरुवातीला चॅनल नाहीये, तुम्ही जसं व्हीजीएस अप्लाय कराल तो चॅनल क्रिएट होईल, बरोबर. म्हणजे हा चॅनल कंप्लीट नाहीये, त्याच्यामध्ये गॅप आहे. बघा इथे पण बघा, या दोघांमध्ये गॅप आहे. तर अशा पद्धतीने ते लक्षात ठेवता येईल. मग आता ऍरो कोणाकडे, चॅनलकडे. सो दिस इज एन चॅनल. And obviously this is gate.
सो दिस इज पी चॅनल. बघा गेटला अजूनही पार्टिशन आहे. गेटला पार्टिशन काय, कारण की हा सेमीकंडक्टर ऑक्साईड आहे, बरोबर, सिलिकॉन डायऑक्साइड आहे. सो दिस इज युअर symbol. This is your N channel and this is your P channel. Is it clear? Yes, sir. So this is it, your enhanced MOSFET, depletion MOSFET, JFET, and working of FET. So obviously MOSFET and FET, the applications are same. That MOSFET and JFET are used as an amplifier. जसं BJT as an amplifier यूज केला जातो, तसं MOSFET आणि JFET पण amplifier म्हणून यूज केला जातो. Apart from that, MOSFETs, JFETs can be used as an inverter. इन्व्हर्टर म्हणून पण यूज करता येतो, किंवा ऍज अ ऍक्टिव्ह लोड, सर्किट मध्ये लोड म्हणून पण यूज केला जातो. तसं बीजेटी हा लोड म्हणून यूज करता येत नाही. सीमॉस इन्व्हर्टर मध्ये पण मॉसफेट यूज केला जातो, बीजेटी यूज करता येत नाही. आणि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये बीजेटीच्या ऐवजी आता मॉसफेट किंवा जेफेट यूज केला जातो. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन कॅटेगराइज युअर जेफेट, मॉसफेट अगेन टू टाइप, डिप्लिशन अँड एनहान्स्ड. एनहान्स का म्हणता, कारण की त्याच्यात एनहान्समेंट होते, त्याच्यामध्ये ऍडिशन होते, म्हणजे अपग्रेड होतोय तो व्हर्च्युअली, चॅनल व्हर्च्युअली क्रिएट होतोय, म्हणजे एनहान्समेंट होते त्याच्यामध्ये, म्हणून त्याला एनहान्स्ड मॉसफेट म्हणतात. आणि डिप्लिशन मध्ये तिथे ऑलरेडी एक पार्टिशनचा चॅनल प्रेझेंट असतो, म्हणून त्याला डिप्लिशन म्हणतात. आणि जेफेट मध्ये तिथे जंक्शन असतं, पी आणि एन मध्ये जंक्शन आहे, त्याच्यामुळे त्याला जंक्शन फेट असं म्हणतात. ओके, सो इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. ओके, is it clear, depletion and enhanced MOSFET? Yes, sir.